اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا معاشرے میں سود عام ہو جائے گا. کیا؟ سود عام ہو جائے گا. لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. سود کہیں گے فخر کے ساتھ کہیں گے, شرمندگی ان کو نہیں ہوں گی. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے شہر میں یہ جتنی بھی بینک آپ کو نظر آ رہی ہے سود کے کارخانے ہیں. ایک دو کو چھوڑ کر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء ان بینکوں کو بھی سودی سمجھ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی بینک آپ کے شہر میں آپ کو روڈوں پر بنتے ہوئے ان کی بڑی بڑی عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہاں پر اس عمارت کے اندر سرعام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیا جا رہا ہے. سرعام اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور سود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ وہ گناہ ہے جو مسلمان اس میں مبتلا ہوتا ہے, گویا کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہا ہے کہ جو کرنا ہے وہ کاڑو, میرا نہیں پیچھے ہٹوں گا اس گناہ سے. سود وہ بدبخت گناہ ہے, اتنی غلیظ یہ گناہ ہے. مگر آج جاؤ بھائی, سود بینک کا مینیجر ہے, آج پہ بھی جا رہا ہے, قربانی بھی کر رہا ہے, صدقہ بھی دے رہا ہے, خیرات بھی کر رہا ہے, اور بدبخت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی میرے تمام آمدنی حرام ہے, 1 روپیہ میرے پاس حلال کا نہیں ہے. وہی حرام کا تنخواہ اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے, اور بدبخت اسی حرام کے پیسوں سے عمرے پر بھی جاتا ہے, کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے, مسجد نبوی میں روضہ رسول پر بھی جا کر وہاں پر دعائیں مانگتا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیسہ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کر کے آپ نے لیا ہے, انہی پیسوں سے آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو, انہی پیسوں سے آپ قربانی کر رہے ہو, انہی پیسوں سے آپ صدقہ اور خیرات کر رہے ہو. اور دیکھو نا شریعت میں جو حرام پیسہ آپ کے پاس آتا ہے, بعض دفعہ لوگ حرام کماتے ہیں, بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرا کیا ہے, حرام ہے. تو پھر وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ ان پیسوں کا میں نے کرنا کیا ہے. تو علماء اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ پیسہ چونکہ حرام کا ہے, لہٰذا آپ اس پیسے کو صدقہ کرو, مگر اس میں ثواب کا نیت نہیں کرو. اگر خدا نخواستہ علماء کہتے ہیں اگر ان حرام کے پیسوں کو آپ نے صدقہ کیا اور اس میں آپ نے ثواب کا نیت کیا کہ ثواب کی نیت سے میں ان پیسوں کو صدقہ کر رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. حرام کے پیسے اگر آپ صدقہ کرو گے اس میں صرف اگر آپ نے نیت ثواب کا کیا, آپ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چیز جائے کہ آپ حرام کے پیسے, اور پھر حرام میں سے جو سب سے بڑی حرام ہے سود, جو حدیث میں آیا ہے کہ جو سود کا 1 روپیہ اپنی ماں کے ساتھ جو کعبۃ اللہ میں 40 مرتبہ زنا کرے, وہ اتنی بڑی گناہ نہیں ہے جتنا کہ ایک بندہ 1 روپیہ سود کا لے کر کھا لے, یہ بڑی گناہ ہے. اور یہ بدبخت اس پیسے کو اٹھا کر اس سے جا کر حج کر رہا ہے, اس پیسے سے قربانی کر رہا ہے, اس پیسے سے اب صدقہ کر رہا ہے, وہی پیسے اٹھا کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب سود اس طرح عام ہو جائے گا, حالانکہ 1400 سال پہلے اس چیز کا تصور نہیں تھا, جب سود کی حرمت آئی اگر لوگ پہلے تو کر نہیں رہے تھے, اگر کر رہے تھے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ شخص سود خور ہے, سود کر رہا ہے. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا جب سود عام ہو جائے گا, اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس امت میں یہ خرابی آئے گی, ایسے کمزور ایمان والے ہوں گے جو سود کے رقم کو کھائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو سود اس امت میں عام ہو جائے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو. اور اللہ کے رسول کا اگر پتہ ہوتا نا کہ اس طرح بڑے بڑے باقاعدہ عمارتیں ہوں گے, تمام مسلمان اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے, قبول بھی کریں گے, بینک کے نام پر, تکافل کے نام پر, انشورنس کے نام پر, مختلف کمپنیوں کی طرف سے پیسے دینے کے نام پر, سود کے لیے مختلف حیلے بنائے ہوئے ہیں, قرض پر رقم دیتے ہیں اور اس قرض کی رقم سے پھر منافع حاصل کرتے ہیں. یہ سب کے سب سود کی اقسام ہے, اور ہمارے عام سادہ فہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے.
हमारे एक आम बंदे को कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है, जी अभी बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, जी जेएस कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, जेएस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, आप इतने इतने पैसे जमा कराया करो, आपका जो भी बीमारी होगा, जो भी नुकसान होगा वो ये कंपनी पूरा करेगा। और यहाँ हमारा सादलू मुसलमान खुश होता है कि मुझे इतनी बड़ी रिलीफ मिल रही है, मैं इतने कम पैसे जमा करा रहा हूँ और मेरा इतनी बड़ी मदद की जाती है, फ़ौरन जाकर फार्म फिल कर देता है और उसका हिस्सा बन जाता है। इसको पता नहीं कि ये सूद हराम है, उलमा की तरफ आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं, इन मसाइल को पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। आज हमारे माशरे का हर पांचवा शख्स बैंक में सूद का हिस्सा है, मगर उसको मालूम नहीं है कि ये सूद है। तो अल्लाह के रसूल को पता नहीं था ना कि ये मेरे माशरे में, मेरे उम्मत में सूद इस तरह आम हो जाएगा कि बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जाएगी, नाम बैंक का दिया जाएगा, नाम कारोबार और तिजारत का दिया जाएगा, मगर अंदर अल्लाह और उसके रसूल को चैलेंज किया जाएगा। अल्लाह के रसूल को पता नहीं था, मगर आज हमारे माशरे में ये सूद क्या हो गया है, इस तरह आम हो गया, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। और इस माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है, इस माशरे में जो बीमारी कैंसर की तरह सबसे ज्यादा फैल गई है वो हराम खोरी का है। लोगों को एहसास ही नहीं है, भाई झूठ बोलकर अपना सामान बेच रहा है, यार पता ही नहीं है हराम कर रहा हूं, कसम खा कर अपना सामान बेच रहा है, पता नहीं है क्या हदीस में मना है, मिलावट करके अपना सामान बेच रहा है, पता ही नहीं क्या हदीस में मना है। कमजोर चीज जिसकी क्वालिटी नहीं होती है उसकी इतनी तारीफें करता है कि लेने वाला उस चीज को लेने पर मजबूर हो जाता है, हालांकि उसको पता है दुकानदार को कि इस चीज का मैंने जितनी तारीफ की ये उतनी तारीफों का लायक नहीं है, न इस चीज की उतनी क्वालिटी है। और अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ से भी मना फरमाया है कि किसी चीज़ की इतनी तारीफ़ें करना कि उसके अंदर वो चीज़, वो क्वालिटी तारीफ़ों का लायक है ही नहीं, मगर उसको बेचने के लिए आप बेजा तारीफ़ें किए जा रहे हो। आगे से लेने वाला ये समझ रहे कि बहुत अच्छा चीज़ है, मगर दुकानदार को पता है कि घटिया चीज़ है, घटिया चीज़ है, मगर बेचने के लिए वो उसकी इतनी तारीफ़ें करता है कि आसमान से जाके मिलाता है। तो ये चीज़ भी हराम है और शरीयत में ये चीज़ मना है। तो ये हमारे माशरे में दुकानदार के पास जाओ, कोई चीज़ ले लो, भाई ये चीज़ दे दो, दुकानदार बोलता है लो भाई 100 रुपये का, तो आगे से कहता है जी साहब 80 रुपये का लगा दो, तो आगे से दुकानदार कहता है भाई 80 रुपये का मेरा अपना ख़रीद नहीं है। क्या कहता है? अपना ख़रीद नहीं, हालांकि उसका अपना ख़रीद 50 या 70 होता है, 50 या 70 होता है, मगर जब वो 80 का कहता है, ये कहता है मेरा अपना ख़रीद नहीं है, तो इसने झूठ बोलकर अपना चीज़ बेच दिया, ये इसके लिए क्या हो गया? हराम हो गया। जब इस तरह कस्टमर आपके पास आ जाए, वो आप 100 बोले, वो 80 बोले, आप ये न बोलो कि इतने में मेरे को खुद नहीं पड़ा है, इतने में मेरा खुद का ख़रीद नहीं, ये न बोलो भाई, बोलो मेरे वारे में नहीं, भाई मैं नहीं दे सकता हूँ, भाई इसमें मेरे लिए मुनाफा कम है, भाई मैं ये बस ये सौदा मेरे और आपकी नहीं बन रही, इस तरह करके उसको रुख्सत करो या उसके ऊपर बेच दो। मगर डायरेक्ट ये कहना कि भाई इतने में मुझे खुद नहीं पड़ी और वो आपको इससे सस्ती पड़ी है वो चीज़, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नाजायज़ और हराम हो जाएगा। तो इस तरह हराम खोरी हमारे माशरे में इस तरह फैल गई, लोगों को न एहसास है न पता है। और बहुत से लोग ऐसे भी जिनको एहसास भी है, फिर भी अपने औलादों को हराम का खिला रहे हैं, फिर भी अपने औलादों को हराम का खिला रहे हैं। आप मोबाइल मार्केट में जाओ, हर दुकानदार ने अपने सामने कंप्यूटर वाला बिठाया है जो आपकी मेमोरी कार्ड में, आपकी मोबाइल में फिल्में डालता है, गाने डालता है। इन बदबख्तों को ये पता नहीं कि ये हराम है। और वो दुकानदार भी जिससे बिठाए, हालांकि वो कंप्यूटर वाला उसको किराया दे रहा है, मगर उसमें ये दुकानदार पूरा के पूरा इस गुनाह में मुलविस है। जितनी गुनाह उस कंप्यूटर जो डाल रहे उसको मिलेगी, इतनी गुनाह इस दुकानदार को मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, एक दूसरे का मदद न करो गुनाह के कामों पर। अगर करोगे तो आप भी उसी तरह के मुजरिम होंगे जिस तरह के वो मुजरिम जो गुनाह करने में मुब्तला है। और लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं हराम कमा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, ये हराम से सबसे बड़ी गुनाह जो इस माशरे में कैंसर की तरफ फैल गया हराम है, खुद भी हराम कार है और अपने बच्चों को भी हराम खिला रहा है। तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती इस उम्मत की इस वक्त है कि लोग हराम खा रहे हैं।